ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दसवें पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ तो उपरंत पंजां बाणियां दा नितनेम उपरंत आसा नूं पूर्ण करन वाली श्री आसा जी दी वार दे छक्के छंद शब्द कीर्तन आप सारिਆਂ ने सरवण कीता। उपरंत सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द उगलथा कथा सुनत मल सगली खोवै साहिबां दा फरमान है। सो साध संगत जी अज अमृत वेले जो पवित्र हुक्मनामा आया सी सलोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै उभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारिय सब राज श्रेष्ठ काले नानक गुरमुख बुझिए जाए आपे नदर करे। निमाणियों के मान निताणियों के ताण नेवटियों की ओट न्यासरियों के आसरे भले कुल दे सिरमौर सतगुरु अमरदास साहिब जी महाराज सोरठ की वार विच सलोक उच्चारण कर रहे हैं। सोरठ की वार चौथे पातशाह जी ने उच्चारण की है। सोरठ की वार महल्ले चौथे की वार नाम पौड़ी दा है। सारियां पौड़ियां चौथे पातशाह जी दियां हन। सलोक अते महल्ले सांझे गुरु साहिबाना दे हन। सोरठ की वार विच तीजे पातशाह अज दे हुक्मनामे द्वारा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। हस्ती सिर जो अंकुश है जिमें हाथी दा सिर अंकुश दे हेठां हुंदा है। महावत उहदे कंन विच अंकुश फसा करके जिधर खिंचदा है हाथी उधर तुरदा है। सो हाथी दा सिर अंकुश दे हेठां हुंदा है जिमें विधान हथौड़े दे हेठां अहरन अपना सिर दिंदी है। जिन्ना मर्जी हथौड़े का प्रहार करो अहरन चल रही है वो डोलती नहीं हिलती नहीं। इस तरह मन तन आगे राख के जीव नूं चाहिदा है कि मन अते तन सतगुरां दे चरनां विच अर्पण करके उभी सेव करे समाहित चित्त होकर के सेवा करे तनो मनो निरहंकार होकर सेवा करे एवं गुरमुख आप निवारी है। इस प्रकार मुखी गुरां द्वारे आपा पाप हंकार नूं निवृत्त करिए तां राज श्रेष्ठ काले सारी सृष्टि दा राज लै लैंदा है। नानक गुरमुख बुझिए जां पे नदर करे जां वाहिगुरु आप कृपा दृष्टि करे तां वो वाहिगुरु दे स्वरूप नूं पछाणदा है जानदा है। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान जिन्हां गुरमुखां ने हरि नाम नूं ध्याउणा कीता उन्हां दा संसार विच आउणा सफल है। आया सफल ताहूं को गनिया जास रसन हर हर जस भनिया। जिन्हां ने रसना द्वारे हर हर दा जस उच्चारण कीता है उन्हां दा मात लोक विच आउणा सफल है। सो जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान नानक कुल उधारे अपना दरगह पावै मान।
ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਸਮਰੱਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਤਿੰਨਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਸੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੋ ਤੁਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਕੇ, ਦੋ ਤੁਕੇ, ਤੇ ਤੁਕੇ, ਚੌ ਤੁਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ ਘਰ ਦਰ ਮਹਲ ਸੋ ਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋ ਥਾਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਚੂਕੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਰਦਾ ਵਸਿਸ਼ਟ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਹਿਜਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਲਾਟ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਜੋ ਲਿਖਾ ਲਿਲਾਰ ਮੈਂ, ਨਾ ਲਿਖਾ ਲਿਲਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਲਿਲਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ, ਉਹ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਅਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਜਾਂਤੇ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲਕ ਪਲਕ ਮਹਿ ਔਰ। ਖਿਣ ਖਿਣ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਣ ਖਿਣ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੂਟਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਮਨ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਦ ਹਰਿ ਸਿਉ ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ। ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਅਭਾਗ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਭਾਗੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਗਹ ਸਾਚੀ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਖੇਲੈ ਹੁਕਮ ਕਾ ਬਾਧਾ, ਇਹ
ਚੰਚਲ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਦਹ ਦਿਸ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਸਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਜੜਤ ਮੰਦਰ ਤਜੇ ਸੰਗ ਸਖੀਅਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਰੇਮਣ ਧੋਖੇ ਕਹਾਂ ਪਏ ਜੋ ਪੀਕ ਸੋ ਭਰ ਲੀਏ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਜੜਤ ਮੰਦਰ ਤਜੇ ਸੰਗ ਸਖੀਅਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਰੇਮਨ ਧੋਖੇ ਕਹਾਂ ਪਏ ਜੋ ਪੀਕ ਸੋ ਭਰ ਲੀਏ ਹਾਥ। ਸੋ ਮਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ। ਜਾਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤਕਾਲ ਬਸ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਵਿਧ ਮਨ ਹੂੰ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਚਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਿਤ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਵਾਸ
ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ, ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਨ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਹਨ, ਜੀਵ ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਰਹੇ ਅਸਮਾਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਮੈਂ ਅਬਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ ਬਿਰਲਾ, ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਏਕਸ ਬਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਤਜੋ ਸਿਆਨਬ ਸੁਰਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਮੰਗੀ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਤਪਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀਓਂ। ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਸੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ 700 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਲੱਭ ਪਈ, ਆ ਲੈ ਸਾਂਭ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਕਹੇ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ ਮੈਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 700 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਜਵ ਸਿਆਨਵ ਸੁਰਜਨਹੁ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਆਦੇਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਪੇਖ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਅਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅੱਖ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰਿ ਧਿਆਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤਨ ਭੀਜੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਤ ਮਤ ਤਬ ਹੀ ਪਾਈ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਗਦ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਸ ਹੈ ਬੁਝਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੰਤ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਰਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦੈਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਜਨ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਰ ਕੋ ਸੋਧ ਕੇ ਬੋਧ ਕਰੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿ ਗੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਉ ਗੁਣ ਲਾਖ ਬਿਕਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਊਂਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੋਥਰੀ ਪਾਰਖ ਆਗੇ ਖੋਲ, ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੋ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਗੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਂਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਦੁਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਖੰਭ ਬਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਮੈਂ 10 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾਈ ਹੈ।
जह जह देखा तह एको सोई। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਗਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਉ ਨ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਣੀਐ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਜੇ ਤਿਹਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਤਿਹਰ ਮੌਜੂਦ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਮਤਿ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸੈਨੀ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਪਾਪ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਪਾਪ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਬਚਲ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਮਸੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਤਕੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਸੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਤੇ ਸਾਂਤਕੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਂਤਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਬ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ, ਸਖਾ ਭਾਵ, ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ, ਬੰਧਨ ਭਗਤੀ, ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ ਭਗਤੀ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਵਣ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ 3 ਭਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਕਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਸਿਉ ਰਹੋ ਸਮਾਈ, ਹੇ ਮਨ, ਮਨ ਸਿਉ ਰਹੋ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਸਮਾਇਆ ਰਹਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਜੈ, ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕਉਤਕ ਹਾਰ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕਉਤਕ ਹਾਰ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਉਤਕ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾ ਮਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਾ ਮਰਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ, ਮਰਾ ਮਰਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾ ਮਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੱਜੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਗਮ ਹੈ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਗਮ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਅਗਮ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤ। ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸੰਜਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੇ ਰੂਪੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਾਮੀ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਸਾਖੀ ਆਪੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਜੜ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੈ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜੋਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਆਪੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਪੌਣ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੈ, ਪਵਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਕਸਿਆ ਫੂਕ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਇਓ ਸੁਆਹਾ।
फूक कढ़ाए टह पवे, जब फूक निकल गई शरीर ने टह पैना है, शरीर खड़ा नहीं रह सकता। हवा भरी हुई है, प्राणारूप प्राण वायु है। जब तक इस अंदर प्राण वायु है तब तक जीव हरकत कर रहा है। प्राण अपान बयान समान उदान 5 प्रकार की प्रमुख वायु है। प्राण वायु दे निकलदियां ही शरीर ढह पैंदा है। चरण रहे कर ढरक भरे हैं, मुखों न निकसै बाता, मूहों कोई गल बात नहीं निकलती। सो इस कच्ची देही नूं पौण देवता चला रहा है। गुरमुख अमृत पाई, गुरमुखा ने अमृत दृष्टि पाई है, ब्रह्म दृष्टि पाई है। आपे साजे सब कार लाए, परमात्मा ने सारे जीवां नूं आप ही साजਣਾ ਕੀਤਾ है, बनाउणा ਕੀਤਾ है ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सो सच रहे असमाई, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नानक नाम बिना कोई किछ नाही, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। नामे दे बढ़ाई, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। आपे साजे सब कार लाए, सो सच रहे असमाई। नानक नाम बिना कोई किछ नाही, नामे दे ਵਡਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ